नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जिल्हा प्रभारी म्हणतात की तुम्ही पक्षावर आणि कामावर विश्वास ठेवला तर न्याय मिळेल। खासदार अनिल कुमार यादव आदिलाबाद मध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या या बैठकीत सहभागी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचा गजमाला घालून भव्य स्वागत केले। खासदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले। केंद्र सरकारच्या योजनांच्या या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांसोबत आढावा। नोकरी मेळाव्याचा लाभ घेऊ इच्छितात असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी, उपस्थित सर्वांना नोकऱ्या मिळतील अशी आशा। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार यादव म्हणाले की काँग्रेसचा झेंडा या बाळगणाऱ्यांना पदे ही अपरिहार्यपणे मिळतात, हे याचे उदाहरण आहे। ते म्हणाले, जिल्ह्याशी संबंधित पक्षाची पदे पूर्वी दिल्लीहून येत असत, परंतु आता तसे नाही। शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रत्ना गार्डन येथे जिल्हा काँग्रेसची मोठी प्रमाणात बैठक झाली। या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले अनिल कुमार यादव यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांना संबोधित केले। पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या या मतानुसार निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी उघड केले। पक्षाच्या विचारसरणीचे काम केल्याची संधी ही अपरिहार्यपणे येतील असे आश्वासनही त्यांनी दिले। वेळ आल्यावर सर्वांना संधी मिळतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। तर दुसरीकडे त्यांनी आठवण करून दिली की निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने 42% बीसी आरक्षण विधेयक लागू करण्याचा ठराव घेतला होता। त्यांनी स्पष्ट केले की काँग्रेस सरकार सामाजिक न्यायासाठी काम करत आहे आणि जर तुम्ही कठोर परिश्रम केले तर सर्वांना पदांमध्ये संधी मिळेल। येत्या काळामध्ये मतदारसंघाच्या पुनर्वितरणाने राज्यातील मतदारसंघाची संख्या 153 पर्यंत वाढेल असेही त्यांनी सांगितले। महिलांसाठी भरपूर संधी उपलब्ध होतील असे ते म्हणाले। तर माजी मंत्री रामचंद्र रेड्डी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष या अध्यक्षपदी जिंकवल्याची आठवण त्यांनी करून दिली। जिल्हा समितीचे ही सर्वांच्या मान्यतेने पदेही असतील। तर ते म्हणाले, आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी ते म्हणाले, पदे कोणाला मिळाली तरीही आम्ही पक्षासाठी एकत्र काम करू। गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम्ही शेवटपर्यंत लढलो। स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा नसला तरीही एकाच व्यक्तीला 50,000 मते मिळाली आहे असे ते म्हणाले। तर भूतकाळात निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना कधीही या पातळीवर मते नव्हती असे ते म्हणाले। तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत 77,000 मते मिळाली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली। जर त्यांना काही अधिक मते मिळाली असली तर खासदार म्हणून जिंकलेही असते। पक्षात अनेक लोक असले तरीही काही मोजक्याच लोकांना पदे मिळतील असे ते म्हणाले आणि सर्वांना सहकार्य करण्याचे त्यांनी धीर दिला आणि पदे नक्कीच मिळतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। దాదాపు ఓట్లని డబుల్ కంటే ఎక్కువగా తీసుకొచ్చిండు। 67,000 ఓట్లను తీసుకొచ్చిండు బోధ్ నియోజకవర్గం నుంచి। బొజ్జన్న కూడా ఓట్లు పెంచిండు। శ్యామ్ నాయక్ గారి నియోజకవర్గంలో 23,000 మెజార్టీ కూడా వచ్చింది ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి। ఉన్న విషయాలు చెప్తున్నాం। మనం ఇంకా కొన్ని లోటుపాట్లు సరిచేయించుకుంటే కనుక మనకు సమయం సరిపోలేదు, లేకపోతే ఈ రోజు మాత్రం సుగుణక్క ఎంపీగా ఉండేది, మనం అందరం తలెత్తుకొని ఉండేవాళ్ళం। మన పార్లమెంట్ పరిధిలో ఒక్కడే ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, మన బొద్దుదార ఆదివాసీల ముద్దు బిడ్డ। మనం అందరం కూడా కష్టపడి పనిచేయాలా। మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఉన్నా కూడా కొంతమందికి పదవులు వస్తాయి, కానీ ఎవరికి పదవులు వచ్చినా మిగతా వాళ్ళందరూ వారికి సహకారం ఇస్తామని, ఎవరికి వచ్చినా కూడా డిసిసి అధ్యక్ష పదవి ఎవరికి వచ్చినా, వైస్ ప్రెసిడెంట్లు, జనరల్ సెక్రటరీలు, మండలాధ్యక్షులు, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్లు, పట్టణాధ్యక్షులు ఎవరికి వచ్చినా కూడా మనమందరం వారికి సహకరిస్తామని ఒక్కసారి చేతులు లేని తీర్మానం ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాము। ఎవరికి పదవి వచ్చినా కూడా మనమందరం మిగతా వాళ్ళకు సహకారం చేద్దాం।
ఈ రోజు ఒక్కడే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నాకు సమయం సరిపోలేదు. ఈ రోజు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఈ రోజు ఎంపీ అయినారంటే ఆయన తన తండ్రి చేతి పట్టుకొని ఆ రోజు 2004లో బండారు దత్తాత్రేయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఓడగొట్టడం అసాధ్యం అనేవాళ్ళు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో. ఆ రోజు వీరి తండ్రి గారు పోటీ చేసి బండారు దత్తాత్రేయ గారిని చిత్తుగా ఓడించిండ్రు 2004లో, మళ్ళీ 2009లో కూడా ఓడించిండ్రు. అటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చి తండ్రి చేతి పట్టుకొని రాజకీయాలు నేర్చుకొని చిచ్చర పిడుగులాగా ఉన్నటువంటి అనిల్ కుమార్ అన్న జీవితాన్ని ఒక చరిత్రగా మీరందరూ కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకోండి. ఓపిక పడితే అన్ని పదవులు వస్తాయి. ఓపికను మించినటువంటి పెద్ద గుణం ఇంకొకటి లేదు. మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, కార్యకర్తల కోసం మీకోసం మేము కూడా నాయకులమే. చిన్న తప్పులు ఈ వేదిక మీదటువంటి నాయకులందరితో జరగవచ్చు. అన్ని తప్పులు సరిదిద్దుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీకోసం ఒక్క తంతె కాదు, ఒక్క మెట్టు కాదు, 100 తంతెలు కూడా 100 మెట్టు కూడా మీకోసం కిందికి దిగుతాం. మిమ్మల్ని అందరినీ కలుపుకోవడం తప్పకుండా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటులో 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో వచ్చే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో 7 గెలిపిస్తామని ఇన్ఛార్జి గారికి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించిన రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, బీసీలకు 45% రిజర్వేషన్ కల్పించిన రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, మహేష్ కుమార్ గారి నాయకత్వం. జై कांग्रेस. धन्यवाद. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की प्रत्येक नोकरी मेळाव्याचा लाभ घ्यावा, प्रत्येकाने नोकरी मिळवावी. शुक्रवारी जिल्हा मुख्यालयामध्ये SCLने आयोजित केलेल्या नोकरी मेळाव्यामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ते म्हणाले की SCL ही चांगली कंपनी आहे. ती नोकरीची संधी तसेच शिकवण्याची संधीही प्रदान करते. हे चांगले उदाहरण आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरी मिळवावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. श्री ईओ डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर श्री राजेश कुमार, श्री अगस्टिन शाह, श्री मारुति शर्मा सर गारी కూడా స్టేట్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జాబ్ మేళలో మెగా జాబ్ మేళ ప్రోగ్రామ్కి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించడానికి పూర్తిగా సహకరించినటువంటి HEC అండ్ వొకేషనల్ ఈ పూర్తి విద్యార్థులు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఎలిజిబుల్. ఈ ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే పూర్తి క్వాలిఫై అయ్యారో ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ప్రయాణం అరౌండ్ 15,000 to 18,000 శాలరీ వస్తుంది. ఇండియాలో ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీగా చదువుతున్నప్పుడే మీకు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో డిఫరెంట్ IT ఎంప్లాయీగా మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే. సో ఇది ఒక చాలా చక్కగా అవకాశం. ఎందుకంటే HCL అందరూ విని ఉండొచ్చు. HCL కంపెనీ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉంటుంది, అవునా కదా? Everyone must have listened about the HCL company. It's a very prestigious company. So today, as part of the collaboration with HCL Tech, the district administration has organized this program. So ఈ ప్రోగ్రాంలో నాతో పాటు వచ్చేసిన DIO గారు, తర్వాత HCL Tech నుంచి వచ్చిన రాజేష్ గారు, స్టార్ 50 ప్రిన్సిపల్ గారు, మిగతా ఇక్కడ అధ్యాపకులు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ HCL Tech ఏవైతే జాబ్ ఆపర్చునిటీ ప్లస్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ, we should not just tell it as a job opportunity, it's also a learning opportunity. So job కమ్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఏవైతే మనం ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది దాంట్లో పాల్గొంటున్న ఆల్ స్టూడెంట్స్కి, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ రాజేష్ గారు హ్యాస్ బ్రీఫ్డ్ యూ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో వన్ థింగ్ అంటే ఈరోజు మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయి, ఎగ్జామ్లో బేసికల్గా అరిథమెటిక్, రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ, దీస్ ఆర్ ద క్రూషియల్ కంపోనెంట్స్, అంతే కదా? సో అరిథమెటిక్, రీజనల్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ, MPC, BIPC, I think students should be aware, must be aware about these arithmetic, reasoning and mental ability questions. సో ఆ ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ ఈరోజు ఎవరైతే రాస్తారో యాక్చువల్గా వారి దగ్గర తీసుకోవడానికి సంఖ్య చాలా ఎక్కువ, కానీ ఈరోజు సరే మనం కొంత లేట్ కూడా చేయడం జరిగింది, కానీ మీరు అందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు, క్వాలిఫైడ్ కూడా ఉన్నారు, కాబట్టి ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్సో బికాస్ వెరీ few of you are there and you are very interested and qualified also, so I hope all of you will be getting selected. Now there are 3-4 things. One thing is, please write the exam in a very
in a very how should you write the exams? Very basically interested manner and applying your mind. Okay, so please read each and every question very carefully. అది ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మాకు రావట్లేదు మళ్ళీ అట్లా వదిలేయండి. ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, అప్లై యువర్ మైండ్, ట్రై టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ట్వైస్ థ్రైస్. ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు ఏదో ఫస్ట్ వస్తున్నాయి అది మనం చేసేస్తాం. आदिलाबादचे खासदार गेडाम नागेश म्हणाले की केंद्र सरकारचा विकास आणि कल्याणकारी योजना जिल्ह्यात राबवल्या जात यासाठी पावले उचलली पाहिजे. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, बोधचे आमदार अनिल जाधव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास समन्वयक आणि देखरेख समिती दिशाची बैठक जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये घेतली. खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत विविध विभागांच्या विकास कामांवर आणि प्रगती अहवालावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. खासदार म्हणाले की केंद्र सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचतील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. शिक्षण, औषध, ग्रामीण विकास, महिला आणि बाल कल्याण या विकासासाठी कौशल्य विकास तर PVTG यासारख्या मुद्द्यांवर विशेष लक्षही दिले पाहिजे असे सांगण्यात आले. మీకు వర్క్ లోడ్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి అడిగా నేను. 80 కోట్లు ఇక పైసలు లేవు, డబ్బులు లేవు అంటే ఇట్లా ఉన్నాయి కదా. ఉంటే సెంటర్ ఉంటే చెప్పు, రిలీజ్ చేపిస్తాం అక్కడ. నమస్కారం సార్. నాకు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో ముఖ్యంగా సెంట్రల్ నుంచి ఈ సంవత్సరం 44 lakhs వెహికల్స్ ఆర్బీఎస్కే 44 lakhs వెహికల్స్ అంటే ఏంటి? 2 వెహికల్స్ ఒక డ్రైవర్ వెహికల్ ఎంతుందా? డ్రైవర్ వెహికల్ జడ్పీటీసీ గారు ఏ పేసారు కొబ్బరికాయలు కొడతారు. మోడల్ హౌసెస్ విషయంలో మినిస్టర్ ఇయ్యరు. మినిస్టర్ కేసులు పెట్టాలా? ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా దిశ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలు, ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఈ జిల్లాకు వస్తాయో దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం 33 డిపార్ట్మెంట్స్ లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమో 100% గ్రాంట్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమో 60-40, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమో 80-20 సంబంధించినటువంటి అనేక మొత్తం 33 శాఖలను కూడా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చాలా తరోగా రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. సరే, కొంత అక్కడక్కడ కొంత గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా విత్ ఇన్ షార్ట్లీ 3 monthsలో వాటన్నిటిని కూడా షార్ట్అవుట్ చేస్తామని చెప్పేసి అధికారులు మరి ఈరోజు సమీక్షలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ సమీక్షలో అనిల్ బోత్ ఎమ్మెల్యే గారు, తర్వాత మన కలెక్టర్ రాజశేష గారు మరి హాజరయ్యారు. సో ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ విషయంలో స్పీడ్గా చేస్తున్నారు. అధికారులందరికీ కూడా అభినందనలు. NRS झोनल जिल्हा अध्यक्ष शेख असलम म्हणाले की राष्ट्रीय रक्षा सेना पक्षाच्या वतीने कार्यकारी समितीत 2 जणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी तपशील उघड केला. त्यांनी सांगितले की सातनाला मंडळ अध्यक्ष म्हणून पक्षात सामील झालेले माजी सरपंच गुलाबराव यांची जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, तर शेख जहिरुद्दीन यांची जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ఒక్కసారి చెయ్యి, లేకపోతే నర్సింగ్ ఉన్నది. मैं शेख असलम, ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना पार्टी जोनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदिलाबाद. आज सातनाला मंडल कुमरा गुलाबराव साहब, माजी TDP सरपंच गुलाबराव साहब को आज जो सो जॉइनिंग के मौके पर साथ ही साथ मंडल प्रेसिडेंट भी आज मैं अपॉइंट कर रहा हूँ NRS पार्टी से, और साथ ही साथ शेख जहीरुद्दीन साहब माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NRS पार्टी से आज शेख जहीरुद्दीन साहब को भी मैं जो सो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
आदिलाबाद माइनॉरिटी आदिलाबाद प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा हूँ। डीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की जागतिक लोकसंख्या दिनाचे उद्दिष्ट वाढवत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे आहे। हे शुक्रवारी जिल्हा केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। ते म्हणाले की 1978 मध्ये या जगाची लोकसंख्या 500 कोटी ओलांडल्यानंतर 1989 पासून लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र दरवर्षी 11 जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करत आहे। तर लोकसंख्या वाढीमुळे होणाऱ्या नुकसानाबद्दल जागरूकता निर्माण करावी असेही ते म्हणाले। तर मर्यादित ही मुले या करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले। ఎంతో ఘనంగా చేసుకుంటా ఉన్నాం। ఈ యొక్క ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవంలో మనం అచీవ్ చేయడం చేస్తారని మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు బీచ్లో క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి। ఈ యొక్క జనాభా అనేది మీకు తెలిసే ఉన్నది, చేరుకున్నామని నిస్సౌకర్యంగా తెలియజేయవచ్చు। గతంలో తర్వాత ధనం మూలం విధం జగత్ ప్రస్తుత విస్ఫోటం జగాల్లో ఆ విధంగానే జరుగుతుంది। ఇప్పటికీ కూడా మనం శాశ్వత డ్యూ టు ఇల్లిటరసీ, ఇగ్నోరెన్స్, పావర్టీ, మత విశ్వాసాలు మన దేశంలో జనాభా అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంది। ప్రతి సంవత్సరం మనం 11th జూలై రోజు ప్రపంచ దినోత్సవం జనాభా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం। ముఖ్యంగా ఎందుకంటే 1987 ఏదైతే ప్రపంచ జనాభా 500 కోట్లు దాటిన సందర్భంగా ఐక్యరాజ్య సమితి 1989 నుంచి ఈ జనాభాని ఎలా తగ్గించాలో, అలా ఎక్కువ జనాభా వల్ల కలిగే నష్టాలేంటి, పరిమిత సంతానం వల్ల మనకు ఉపయోగాలేంటి, దాని గురించి ప్రజలు అవగాహన కల్పించడానికి 1989 నుంచి ఇది ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం। అంటే ఈరోజు ముఖ్యంగా జనాభా వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి మనం అవగాహన కల్పించడమే ముఖ్య ఉద్దేశం। సో జనాభా అనేది అంటే ఇది మానవ హక్కుల సమస్య। అంటే మనం సంతానం ఉత్పత్తి చేయడమే కాదు, వాళ్ళకి విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి కూడా కావాలి। అది కల్పించడమే మనం చేయగలుగుతాం। సో ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు భారతదేశంలో 146 కోట్ల జనాభా చేరిపోయినాం। మరి జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే మన భూమి పెరుగుతుందా, మన అవసరాలు అంతే ఉంటాయి, అవసరాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి। మరి అన్నీ చేయాలంటే మనం వాళ్ళకి జనాభా పెరుగుతుంది। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे। तर 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు। శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న। ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న। కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు। बेला मंडळातील
पाटण गावाच्या बाहेरील या भागामध्ये दुचाकी चोरणाऱ्या 2 जणांना पकडण्यात आले आणि त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीनही करण्यात आले। महाराष्ट्रातील ताडेगाव गावामध्ये उमेश नावाचा शेतकरी रस्त्यावर दुचाकी पार्क करून शेती करत असताना बेला मंडळातील 2 जणांना ती दुचाकी दिसली आणि त्यांनी ती चोरली। दुचाकी मालकाने ताबडतोब चोरांचा पाठलाग केला आणि बेला मंडळातील पाटण बाहेरील भागामध्ये 2 चोरांना पकडले आणि पोलिसांनाही माहिती दिली। घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ त्या तरुणांना ताब्यात घेतले आणि त्यांना पोलीस ठाण्यामध्ये नेले। त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि तपास सुरू आहे असे ASI सुरेंदर यांनी सांगितले। ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వెహికల్ सोडलीच नाही। इतका वेळ सांगू कसं करतो नाव करणारवाला बच्ची गाडी राणा पांडकोणाला माझं शेत अडेगावला आहे। माझ्या शेतापासून गाडी चोरीला गेली। गाडी चोरी जाताच मला चोर आढळल्यास त्यांच्या मागे मी परत निघालो। निघता बेला ते कोरपणा यामध्ये पकडण्यात आले। बस अर्धा घंटे आधी झाला आहे। साईडच्या आसपासचे नेरकरी माझ्यासोबत आहे आणि गावकरी आहे। मंचिराला जिल्ह्यातील जयपूर मंडळातील नारवा गावाजवळ शालेय विद्यार्थ्यांना येऊन जाणारी टाटा एस व्हॅन उलटली। सकाळी मुले जयपूरहून श्रीरामपूरला शाळेत जात असताना नारवा गावाजवळ त्यांचे नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याच्या कडेला असलेला एक लहान दरीत ती उलटली। अपघाताच्या वेळी गाडी 24 विद्यार्थी होते, त्यापैकी 6 जण जखमी आहे आणि त्यांना ताबडतोब मंचिरालामधील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्यावर उपचारही सुरू आहे। पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू आहे। వెనక పెట్టుకుందు అని అటే शोल्डर एक्सरे करो చెప్తున్నారు। దీనిపైన ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా ఈరోజు టాటా ఏసీలలోని
కూర్చుని పెట్టే కంటే అధికంగా విద్యార్థులను ఈరోజు కూర్చోబెట్టడం వల్ల ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఎటువంటి ఫిట్నెస్ లేనటువంటి ఈరోజు టాటా ఏసీ పెట్టడు, అదేవిధంగా ఎటువంటి ఫిట్నెస్ లేనటువంటి బస్సులని పెట్టి నడిపించడం వల్ల ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపైన గతంలో కూడా దీనికి సంబంధించిన అధికారులు ఆర్టీఓ గారికి కూడా అనేక సందర్భాల్లో వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాం. వాళ్ళు చూసి చూడనట్టు ఉంటుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క బస్సు పైన ఏ ఒక్క టాటా ఏసీ పైన కూడా చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈరోజు జరిగినటువంటి ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏదైతే దాంట్లో టాటా ఏసీలో ప్రమాదం జరిగిందో దాంట్లో ఉన్నటువంటి 24 మంది విద్యార్థులకి ఈ యాజమాన్యమే సౌకర్యాలు కల్పించి వాళ్ళకి వైద్యం అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. దీనిపై తక్షణమే సంబంధించిన అధికారులు కరెక్ట్గా స్పందించాలని చెప్పేసి కూడా మేము పీడిఎస్ విద్యార్థి సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉంటాం. కాదంటే పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ మీద పెట్టుకుంటారా? స్కూల్ యాజమాన్యమే మాట్లాడింది ఏది నర్వ విలేజ్ లో. అయితే వీళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అంటే డ్రైవర్ వ్యాన్ సంగతి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ఫర్మాను కూడా స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా హెచ్చరించింది. అంటే సార్ మీరు కొత్తగా ఉన్నారు, ఈ వ్యాన్ వద్దు, మాకు వేరే ప్రైవేట్ చేయండి, వేరే తీసుకురాండి. దీన్ని కూడా చాలా ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుందంటే పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ మేరకు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు తప్ప మాకు సంబంధం లేని ఆటో అంటారు. లేదు, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ ఫర్మాన్స్ చెప్పిండు, 3-4 సార్లు చెప్పిండు. డ్రైవర్ కరెక్ట్ కాదు, కొత్తగా డ్రైవరు, బండి కూడా కొత్తగా, బండి కొత్త ఏమైనా కానీ మన సీనియర్ పెట్టుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆయన కొత్తగా కానీ మన మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పిండు. వీళ్ళ పేరెంట్స్ మన యజమానానికి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. మేనేజ్మెంట్ ఆటోకు మాకు సంబంధం లేదు, ఆటో పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ మీద పెట్టుకున్నారని అంటున్నారు. ఆటో పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ మీద పెట్టుకున్నారు తప్ప మా స్కూల్ ఆటో కాదు మేము పెట్టలేదు అంటున్నారు. మేనేజ్మెంట్ పెట్టిందా? ఆల్రెడీ మేడంతోనే మాట్లాడి నేను వ్యాన్ వద్దు, ఆ డ్రైవర్ వద్దు అని చెప్పింది. వేరే డ్రైవర్ని పెట్టమని చెప్పి చెప్పమంటే పెడతామని చెప్పిండు. వారం తరగతిలో పిల్లలు కూడా పంపించాలి. మేము పంపించకపోయిన వాళ్ళు వేరే డ్రైవర్ని పంపిస్తాన్న వాళ్ళు పంపించారు. ఇవాళ కొత్త డ్రైవర్ వచ్చిందా మళ్ళీ? లేదు, డ్రైవర్ని మార్చమని కూడా మీరు గతంలో నా పేరు ఏ శ్రీరామ్ చరణ్. నేను చదువుతున్న గ్రేస్ పబ్లిక్ స్కూల్. ఇవాళ మా వ్యాన్ బోలపడ్డది. ఇంతవరకు అంటే మా వ్యాన్ డ్రైవర్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నా నేను చెప్పా, ఫోన్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్న వాటి వ్యాన్ అటు పడుతుంది, నువ్వు అటు నుంచి అన్నీ నాకు తెలుసు అన్నామోనే ఇట్లా స్టేరింగ్ రింపులో పైన పడ్డది. నేను దునికి మా గొల్లలో సెల్లు తీసుకొని మా దారికి फोन చేసి అందరూ వచ్చారు. निर्मल जिल्ह्यातील कडेम प्रकल्पाच्या वरच्या भागात या पावसामुळे पुराचे पाणी या प्रकल्पामध्ये शिरत आहे. प्रकल्पाची पूर्ण पाण्याची पातळी 700 फूट आहे, तर सध्याची पाण्याची पातळी ही 693.325 फूट आहे, तर आवक 4433 क्यूएस आणि बाहेर पडण्याची क्षमता 4346 क्यूसेस आहे. तर प्रकल्पाचा गेट क्रमांक 9-4 फूट उघडण्यात आलेला आहे. आणखी प्रवाहामध्ये पाणी सोडण्यात आलेले आहे. तर प्रकल्प अधिकारी गोदावरी पाणलोट क्षेत्रातील लोकांना, मेंढ्यापाळ्यांना आणि शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करत आहे. कोमरंबी मासिपपा जिल्ह्यात कागजनगर पाटा सरसाळा गावातील शेतकरी पामुला श्रीनिवास यांनी गुरुवारी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जमिनीच्या वादामध्ये पोलिसांनी न्याय न दिल्याची खंतही व्यक्त केली. त्यांनी प्रथम सेल्फी व्हिडिओ काढला आणि सांगितले की इसघम पोलिसांनी लाच मागितली होती आणि एसपींनी प्रतिसाद दिला आणि त्यांनी न्याय देण्याचे आवाहन केले. स्थानिकांनी त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात नेले आणि उपचार देत आहे. लांचान दिनी
మాకు అన్యాయం చేస్తాను, దయచేసి నువ్వు రా సార్, ఎస్పీ సార్, సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ ఎప్పుడు వచ్చినావో నాకు తెలియదు, నీకు దండం పెడతా. ఇగో సార్ నువ్వు దా సార్ ప్లీజ్ దా. निर्मल जिल्ह्यातील कुबीर मंडळाच्या सांगवी ग्रामस्थांनी रस्ता बांधकाम सुरू न झाल्यास स्थानिक निवासितांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिलेला आहे. तर त्यांनी बैसा कुबीरच्या मुख्य रस्त्यावर बसून निषेध केला. त्यांनी सांगितले की गावातील लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे आणि रस्त्याच्या सुविधा अभावी बस गावामध्ये येत नाही. तर ते म्हणाले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी प्रतिसाद देत नाही. तर त्यांनी सांगितले की रस्त्यावर बसले आहे आणि काय करावे हे त्यांना कळत नाही. గ్రామం సాంగ్వి కుబీర్ మండలం నిర్మల్ జిల్లా. సో ఇక్కడ ధర్నా కూర్చోవడం గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మా ఊళ్ళో అనేక సమస్యలతో ప్రజలందరూ సతమతం అవుతున్నారు. పొలం పంట దారులు ఏమిటి, ఈ మెయిన్ రోడ్ నుంచి డాంబర్ రోడ్ లేకపోవడం, దానికి బస్సు రాకపోవడం, అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గ్రామస్తులు ఇక్కడ అధికారులకు విన్నవించిన, నాయకులకు విన్నవించిన సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో ఇక ఎలాంటి దిక్కుతోచని స్థితిలో ధర్నాకు దిగడం జరిగినది. సో ఈ విధంగానైనా నా ప్రభుత్వము గౌరవ అధికారులు, నాయకులు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు దృష్టి సారించి మా యొక్క గ్రామ సమస్యలను నెరవేర్చాలని అందరము గ్రామస్తులం ఏకమై ఈరోజు నిరసనగా ఈ విధంగా నిరసన రూపంలో మా యొక్క సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెలియజేయాలని మీడియా ప్రతినిధులకు మేము కోరుతున్నాము. ఇటీ సమస్యను కనుక మా సమస్యలను కనుక నెరవేర్చినట్లయితే మా గ్రామస్తులందరూ కూడా వచ్చే స్థానిక ఎలక్షన్లు కూడా బహిష్కరిస్తామని గ్రామస్తులందరూ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. మా ఊరుకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలకు పైగా అయినా కూడా మా ఊరుకు ఇప్పటి వరకు కూడా రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. మరియు ఊర్లో నుంచి చేన్లలోకి వెళ్ళడానికి సరైన రహదారులు కూడా లేవు. దయచేసి మా ఊరుకు సరైన రోడ్డు వ్యవస్థ కల్పించి మా समस्याలు తీర్చాలని मीडिया मुखंगा మేము అధికారులను, నాయకులను కోరుతున్నాము. महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे मंचिराला जिल्ह्यातील प्राणहित नदी वेगाने वाहत आहे. वेमनपल्ली मंडळातील मुक्कुलपेट गावातील पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेला आहे. तर यामुळे सुमारे 10 गावांमधील वाहतूक थांबलेली आहे. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रस्ता बंद केलेला आहे.
అన్ని పైన కొనుక్కోని एमपीटीसी असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष गादिला कुमार गौड, राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष देवी रविंदर, सरपंच असोसिएशन जेएसी राज्य अध्यक्ष सुरभी यादव आणि राज्य सरपंच असोसिएशनचे सरचिटणीस प्रणिल चंदर यांनी मागासवर्गीयांसाठी 42% आरक्षण कायदेशीर केल्यानंतरच सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यावा अशी मागणी केलेली आहे। तर शुक्रवारी निर्मल प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये नेते बोलत होते। निवडणुकीपूर्वी केलेल्या या कामारेड्डी घोषणामुळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये 42% बीसींसाठी आरक्षण कायदेशीर केल्याने त्यांना खात्री पटलेली आहे। पक्षाच्या दृष्टीने ते करतील असे सांगून पक्षाच्या दृष्टीने ते करतील, बीसींना फसवले गेलेले आहे असे त्यांनीही म्हटलेले आहे। हैदराबाद येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 42% आरक्षण कायदेशीर झाल्यानंतरच सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे। గత సంవత్సరంన్నర క్రితం ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పిసిసి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే విధంగా జాతీయ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అనేక హామీలు అనేక డిక్లరేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ 42% బీసీ రిజర్వేషన్ చట్టబద్ధత కల్పించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। హామీ ఇచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ సమాజం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ని నమ్మి బీసీ సమాజం బీసీ బిడ్డలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇచ్చి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని సీట్లో కూర్చోబెట్టడం జరిగింది। తదనంతరం మరి బీసీ డిక్లరేషన్ అంశాన్ని పక్కన పెట్టి సంవత్సరంన్నర కాలంగా కనీసం గ్రామాలలో మరి సర్పంచుల పదవులు అయిపోయింది, ఎంపీటీసీల పదవులు అయిపోయినాయి, ఎంపీపీ జెడ్పీటీసీలు స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన అన్ని పదవులు కూడా అయిపోయినా కూడా ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా मंचिराला जिल्ह्यातील बेल्लमपल्ली येथे एक वडील आणि मुलांना सापाने चाव घेतला। मध्यरात्री शहरातील बेल्लमपल्ली वस्तीस झोपलेले असताना घरात घुसलेल्या सापाने वडील आणि एका मुलाचा चावा घेतला। परिणामी 1 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू आणि त्यांच्या वडिलावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। मृतदेह मंचिराला सरकारी रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले। बातम्या संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। जिल्हा प्रभारी म्हणतात की तुम्ही पक्षावर आणि कामावर विश्वास ठेवला तर न्याय मिळेल। खासदार अनिल कुमार यादव आदिलाबादमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या या बैठकीत सहभागी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचा गजमाला घालून भव्य स्वागत केले। खासदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले। केंद्र सरकारच्या योजनांच्या या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांसोबत आढावा। नोकरी मेळाव्याचा लाभ घेऊ इच्छितात असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी, उपस्थित सर्वांना नोकऱ्या मिळतील अशी आशा। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।